कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवदे नाममिन्द्रियवद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यजमानस्यः बालगोत्रोद्भवस्यः जुवारिवंशाद्भवस्यः नरसिंहराव नामधेयाः दम्पत्योः अन्योन्य सुखदेवेन शतसंवत्सर सुखदेवेन संपूर्ण आरोग्यदा सिद्ध्यर्थम् अनेक शत्रुबाधा परिहारार्थम् सर्वस्य विजय प्राप्त्यर्थम् गुरुला वेंकटेश्वर स्वामी टेंपल अर्चक बृंदम सर्वत्र विजय प्राप्त्यर्थम् नियोजक वर्ग शासन सभा प्रवेशाधिकार सिद्ध्यर्थम् जन्मदिन समये ब्राह्मण महदाशीर्वचन महं करिष्ये। ब्रह्मणो वेद अमृतेनामृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मण ब्रह्मज आयुक्तीर्तिं प्रजां ददोः भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मणारुषेयमुद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिदेवैनं देवताभिरुद्धरति यावदेर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वदन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे श्रीलङ्केतये चेता एव देवता प्रीणाति नाहं वसामि वसामि अहमहं वसामि वैकुण्ठे वैकुण्ठे वसामि वसामि वैकुण्ठे वैकुण्ठे योगिनां योगिनां वैकुण्ठे वैकुण्ठे योगिनां हृदये हृदये योगिनां योगिनां हृदये हृदये नवौ नवौ हृदये हृदये नवौ रवानुगे नवौ भक्ता भक्ता मधु मधु भक्ता भक्ता यत्र यत्र भक्ता भक्ता यत्र यत्र गायन्ति गायन्ति यत्र यत्र गायन्ति गायन्ति तत्र तत्र गायन्ति गायन्ति तत्र तत्र तिष्ठामि तिष्ठामि तत्र तत्र तिष्ठामि गामि नारदा नारदा तिष्ठामि तिष्ठामि नारदा सौषधय वषधय संवदन्ते वदन्ते तगुं संवदन्ते मेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह सह सोमेन सोमेन सह अज्ञाराज्ञा सह सह राज्ञा यस्मै करोति करोति यस्मै यस्मै करोति करोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः करोति करोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्त्वगोचरं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्त्वरो तगं राजन् राजन् पारयामसि पारयामसि राजन् राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि अन्यमयो भव आदित्याय तेजो भव श्रीमान् भव ब्रह्मायुरायुर्भव आयुरायुर्भव श्रिये पद्महस्ते सदन्ने वक्षस्तरे तस्यायमाने हिमालयाने अभिमन्यमाने पुत्रै श्रीवर्धनां जगद्वर्धनं दीर्घायुः गुरुला वेंकटेश्वर स्वामी वाరి యొక్క అర్చక బృందం ఆశీర్వచన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఓం అయం భగవాన్ శ్రీమదఖిల మహేమండల మండల ధననేజల మండల ఖండకస్య నిఖిలసురాసుర వందిత వరాక్షేత్ర విభూషణస్య శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల సింహాచల నారాయణ చలాంచలాదిశిఖరమాలా
నాదముకాంబోధనిధి వీధి గుణసాభరణ సత్వనిధి తత్వనిధి భక్తి గణపూర్ణ శైశైలపూర్ణ పరమ పురుష కుపాపూర విప్రమదుర్గ గంగా సమాలింగితస్య శ్రీమతో వెంకటాచలాసస్య నిత్యోత్సవ భక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కుజానంద శ్రీమదానంద నివేశంతర పద్మాలయా పద పద్మరేణ సంకిటవక్షస్థల పదవాస శ్రీ శ్రీనివాస సుప్రీతో సుతసన్నో వరదో భవతు వృషశైలానిమయేవ దైవ వన్నః వృషభాదేశ్వర ఏవ దైవ వన్నః మణిశైలానిమయేవ దైవ వన్నః భగవాన్ వెంకట ఏవ దైవ వన్నః శ్రీ శ్రీనివాస కులదైవ వన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరదైవ వన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమం వనన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమాగజనః వక్రాక్షే భాగ్యలక్ష్మీ కరదలకమలే సర్వదా దానలక్ష్మీ దోర్దండే వీరలక్ష్మీ హృదయకదలితే భూతకారుణ్యలక్ష్మీ భక్తాగ్రే శౌర్యలక్ష్మీ కయతు విజయతాం సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మీ శ్రియత్కాంతాయ కళ్యాణదయే జయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం యస్మిన్ విన్యస్య భారం విజయని జగదాం జంగమస్తవరాణాం లక్ష్మీనారాయణాఖ్యం మిథునమనభవత్యత్యుధారాన్ విహారాన్ ఆరోగ్యం భూతిమాయ కృతమిహ బహునా యత్యదాస్తాపదంబ తత్తస్సత్యస్తమస్తం దిశతు సపురుషో దివ్యహేత్యక్షపత్తి నవో నవో భవతి జాయమానోన్నాంగేతుర్హతామేత్యగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదధాత్యాయన్ ప్రచంద్రమా స్థిరతి దీర్ఘమాయుః సర్వశత్రు నివారణ సిద్ధార్థం శ్రీమద్ మహాంజనేయ స్వామి సంపూర్ణ గణాఖ్యాతం చిరంజీవిన ఆశీర్వచనమహం కరిష్యే ఓం యస్తే మన్యో విధద్వజ్రతాయ కథః వాజం పశ్చత విశ్వమానచక ఆజ్ఞామదాతమార్గన్వయా యుగతః స్ఫుటేన తహత మంగళేంద్ర మంగళే వాసదేవ సుఖీ భవ సుఖీ భవ సంపూర్ణారోగ్యద సిద్ధిరస్తు యదాయ యా అదే భైరవ టెంపుల్ आज करो रेडी సోనియా
माशाअल्लाह बहुत ही खुशी का मौका है कि हल्के असम्बली कोरुटला कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज और तेलंगाना स्टेट के विल्मा कमीशन के चेयरमैन आली जनाब जुवाड़ी नरसिंह राव साहब का आज पैदाइशी दिन है और इस मौके पर हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ही बड़े लीडर और इंटेलेक्चुअल्स और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम मजहबी लोगों ने नरसिंह राव साहब के हक़ में दुआएं दी, प्यार दिया और इस बात का इजहार किया कि आपकी लीडरशिप में ख़ास तौर पर हल्के असम्बली कोरुटला कॉन्स्टिट्यूंसी और इसी तरीके से आपकी पार्टी की लीडरशिप में हमारी इस रियासत की तरक्की होती रहे और रियासत का डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहे और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का माहौल जो हमारे इस रियासत में अब से नहीं बल्कि आज़ादी से पहले से है वो माहौल हमेशा बरकरार रहे। हम सब यहाँ पर मुस्लिम लोगों की तरफ से और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आली जनाब नरसिंह राव साहब के हक़ में नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो आपको अच्छी सेहत के साथ एक्टिव रखते हुए सेहतमंद ज़िंदगी के साथ लोगों की और पब्लिक की सेवा करने की आपको तौफीक अता फरमाए। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. నరసింహ సార్ గారు ఇప్పుడు కిందికి వస్తారు. సన్మానాల తర్వాత విత్తనానికి మారు పేరు చలో నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు కార్యకర్త నా కంటి పాపము సోనియమ్మ రాహుల్ గాంధీ అంకేలా ఆశీస్సులు రేవంతన్న ఈనాడు గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులతో ఈ జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర విభాగ కాంగ్రెస్ చైర్మన్ జువాడి నరసింహరావు జరుపుకుంటున్నారు. భలే కోరుట్ల ప్రజలకు వెన్నుదన్ను నువ్వన్న ప్రజాపాలనలో నీవు అండగా నిలబడ్డవన్నా ప్రజాపాలనలో నీవు అండగా భలే నిలబడ్డవన్నా పేద బీద సాధలకు బంధువే నీవన్నా జువాడి నరసన్న జననాయక మాయన్న జువ్వాడి నరసన్న జననాయక అరే మాయన్న కొండిక్యాల బ్రిడ్జిరా నిర్మాణం చూడరా అగోద శబ్దాల కలనురా నెరవేర్చినాడురా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి అన్నరా 3,70,00,000 అందించరా కోరుట్ల ముద్దు బిడ్డ జువాడి నరసన్నరా కోరుట్ల పట్టణంలో క్రీడాస్థలం చూడరా యువతకు అండగా నిలిచిన జువాడి నరసన్నరా నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు మంచితనానికి మారు పేరువు భలే నియోజక అభివృద్ధికి కోట్ల కొలది సాయము టీటీడీకి జువ్వాడి నరసన్న అభయము టీటీడీకి జువ్వాడి నరసన్న అభయము మైనార్టీ సోదరులకు షాదీఖాన కట్టించను ఇందిరమ్మ ఇండ్లను మంజూరు చేయించను ఇందిరమ్మ ఎందరూ మంజూరు చేయి భలే ఎన్ఆర్టీఎస్ నిధులను తెప్పించినాడురా గ్రామాల్లో డ్రైనేజీ చేయించినాడురా రైతు రుణమాఫీని కాంగ్రెసే చేసరా రైతు భరోసిచ్చరా రైతు రాజ్యం వచ్చరా జువ్వాడి నరసన్న మన కోసం నిలిచరా కుల సంఘాలకు భవనాలు నిర్మాణం చేసరా మహిళా సంఘాలకు చేయూతను ఇచ్చరా నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు మంచితనానికి మారు పేరువు
బస్సు ఫ్రీ కరెంటు ప్రజాపాలనిచ్చరా ఉచిత బస్సు ఫ్రీ కరెంటు ప్రజాపాలనిచ్చరా అగో వంట గ్యాసు సబ్సిడీ మన ఇంటికి చేరరా సన్న బియ్యము కడుపు ఆకలిని తీర్చరా సన్న బియ్యము కడుపు ఆకలిని తీర్చరా మన దళిత బాడల్లో చువ్వాడి నరసన్న రోడ్లు డ్రైనేజీలు నిర్మాణం చేసరా జై బాపు జై భీము జై సంవిధానురా కాంగ్రెస్ ధ్యేయము చువ్వాడి లక్ష్యము కోరుట్ల ప్రతి ఇల్లు మురిసేటి సమయము ఇక ఎత్తర మన 3 రంగుల జెండా తమ్ముడా చువ్వాడి నరసన్నతో అడుగులాడు వేయరా నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు మంచితనానికి మారు పేరు భలే చందిగద్దె మల్లాపూరు ఎకింపూరు సంఘంలో 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బ్రిడ్జీలు కట్టించను వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బ్రిడ్జీలు కట్టించను చెలో అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసరా వికలాంగులకు ఉచితంగా మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చరా వికలాంగులకు ఉచితంగా మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చరా బీసీల రిజర్వేషన్ 42% కోరుట్లలో అమలుకు కృషి చేసి నాడురా ఆలయాల అభివృద్ధికి దువ్వాడి ముందడుగు కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో తమ్ముడా జనమందరి తలలో నాలుక నరసన్నరా జనం మేలు కోరుకునే నాయకుడే అన్నరా జనంలోన జనంతోని నడిచే దువ్వాడిరా నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు కార్యకర్తల కంటి పాపవు సోనియమ్మ రాహుల్ గాంధీ కర్గేలా ఆశీస్సులు రేవంతన్న బాటలోన కదిలేటి నాయకుడు సోనియమ్మ రాహుల్ గాంధీ ఖర్గే ఆశిస్తులు రేవంతన్న బాటలోన కదిలేటి నాయకుడు మహేష్ గౌడు వెంట ఉండే కాంగ్రెస్ సూర్యుడు జై చువ్వాడి నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు కార్యకర్తల కంటి పాపవు భలే కోరుట్ల ప్రజలకు వెన్నుదన్ను నువ్వన్నా ప్రజాపాలనలో నీవు అండగా నిలబడ్డవన్నా ప్రజాపాలనలో నీవు అండగా భలే నిలబడ్డవన్నా పేద బీద సాధలకు బంధువే నీవన్నా చువ్వాడి నరసన్న జననాయక మాయన్న చువ్వాడి నరసన్న జననాయక మాయ అరే కొండిక్యాల బ్రిడ్జిరా నిర్మాణం చూడరా అగోద శబ్దాల కలనురా నెరవేర్చి నాడురా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి అన్నరా 3,70,00,000 అందించరా కోరుట్ల ముద్దు బిడ్డ చువ్వాడి నరసన్నరా కోరుట్ల పట్టణంలో క్రీడా స్థలం చూడరా యువతకు అండగా నిలిచిన చువ్వాడి నరసన్నరా నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు మంచితనానికి మారు పేరు
రేషన్ కార్డు చూడరా ఉచిత బస్సు ఫ్రీ కరెంటు ప్రజాపాలనిచ్చరా ఉచిత బస్సు ఫ్రీ కరెంటు ప్రజాపాలనిచ్చరా అగో వంట గ్యాసు సబ్సిడీ మన ఇంటికి చేరరా సన్న బియ్యము కడుపు ఆకలిని తీర్చరా సన్న బియ్యము కడుపు ఆకలిని తీర్చరా మన దళిత బాడల్లో చువ్వాడి నరసన్న రోడ్లు డ్రైనేజీలు నిర్మాణం చేసరా జై బాపు జై భీము జై సంవిధానురా కాంగ్రెసు ధ్యేయము చువ్వాడి లక్ష్యము కోరుట్ల ప్రతి ఇల్లు మురిసేటి సమయము ఇక ఎత్తన మన 3 రంగుల జెండా తమ్ముడా చువ్వాడి నరసన్నతో అడుగులాడు వేయరా నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు మంచితనానికి మారు పేరు భలే జంబిగద్దె మల్లాపూరు ఎకింపూరు సంఘంలో 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బ్రిడ్జీలు కట్టించను వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బ్రిడ్జీలు కట్టించరా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసరా వికలాంగులకు ఉచితంగా మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చరా వికలాంగులకు ఉచితంగా మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చరా బీసీల రిజర్వేషన్ 42% కోరుట్లలో అమలుకు కృషి చేసినాడురా ఆలయాల అభివృద్ధికి దువ్వాడి ముందడుగు కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో తమ్ముడా జనమందరి తలలో నాలుక నరసన్నరా జనం మేలు కోరుకునే నాయకుడే అన్నరా జనంలోన జనంతోని నడిచే దువ్వాడిరా నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు మంచితనానికి మారు పేరు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు కార్యకర్తల కంటి
కరెంటు ప్రజాపాలనిచ్చరా ఉచిత బస్సు ఫ్రీ కరెంటు ప్రజాపాలనిచ్చరా అగో వంట గ్యాసు సబ్సిడీ మన ఇంటికి చేరరా సన్న బియ్యము కడుపు ఆకలిని తీర్చరా సన్న బియ్యము కడుపు ఆకలిని తీర్చరా మన దళిత బాడల్లో చువ్వాడి నరసన్న రోడ్లు డ్రైనేజీలు నిర్మాణం చేసరా జై బాపు జై భీము జై సంవిధానురా కాంగ్రెసు ధ్యేయము చువ్వాడి లక్ష్యము కోరుట్ల ప్రతి ఇల్లు మురిసేటి సమయము ఇక ఎత్తన మన 3 రంగుల జెండా తమ్ముడా చువ్వాడి నర్సన్నతో అడుగులాడుగేయరా నువ్వేనయ్యో పేదల దేవుడు మన కోరుట్ల అభివృద్ధి వీరుడు కోరుట్ల అభివృద్ధి ప్రదాతవు మంచితనానికి మారు పేరు భలే చంబిగద్దె మల్లాపూరు ఎకింపూరు సంఘంలో 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బ్రిడ్జీలు కట్టించను వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బ్రిడ్జిలు చెలో కట్టించరా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసరా వికలాంగులకు ఉచితంగా మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చరా వికలాంగులకు ఉచితంగా మోటార్ ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షులు శేఖర్ గారు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇట్లా యాక్సిడెంట్ తోటి కాలు పోయింది కాబట్టి ఒక రిపోర్టర్కు మనం సాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతామన్న ఉద్దేశం కొద్దీ ప్రజల పక్షాన ఎక్కడెక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతున్నదో దాని ప్రజల దృష్టికి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లే జర్నలిజం మన కురుట్లలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలి ఉన్న ఉద్దేశం కొద్దీ అదేవిధంగా ఈయనకు యాక్సిడెంట్ అయిన దాంట్లో వీరికి ఈ స్కూటీని ప్రభుత్వ పక్షాన ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా అది చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ హ్యాండిక్యాప్ అసోసియేషన్కు అధ్యక్షులు చాలా కష్టపడతాడు. మరి వారు కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. వారికి కూడా మరి ఈరోజు స్కూటీ అందజేయడం జరిగింది. ఇది ఎందుకంటే ఈరోజు కార్యకర్తలందరూ రావడం, మరి మంత్రివర్యులు అడ్లూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి విన్నపం చేసుకుంటే వారు మనకొక 5 స్కూటర్లు ఇస్తామని చెప్పినారు. ఇప్పుడు 2 ఇచ్చినారు, ఇంకా ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి వారికి కూడా అడ్లూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి మీ ద్వారా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దివ్యాంగులకు స్కూటీలు పంపిణీ చేయడం చాలా సంతోషకరం. అందులో భాగంగా నేను జిల్లా స్థాయిలో దివ్యాంగుల కుటుంబాల పక్షాన గత 7 సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. యువడి నరసింహరావు గారు ఆ సేవలు గుర్తించి తన పుట్టినరోజున మాకు స్కూటీ ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరం. దీనికి పూర్తిగా నరసింహన్న గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. అలాగే పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నారు. వెల్మ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు శ్రీ యువడి నరసింహరావు గారు మాకు ఈ స్కూటీ ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. ఇన్ని రోజులు బయట రాలి 20 సంవత్సరాల నుంచి చేసిన నాకు ఇచ్చిన ఈ సహాయం చేసినందుకు ప్రజలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. కొరుట్ల నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జి, రాష్ట్ర వెల్మ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి మా ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీ జువన్ నరసింహారావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, వారు ఈ నియోజకవర్గంలో పార్టీ సంబంధించిన కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రభుత్వం సంబంధించిన సంక్షేమ పథకాలైతేనేమి, అభివృద్ధి పథకాలైతేనేమి ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజలకు చేరువై అట్టి పథకాలను ప్రారంభింపజేయడానికి కృషి చేస్తున్నట్టు ఈ ముఖ్యంగా మా నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి
అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నటువంటి నరసింహారావు గారికి ప్రత్యేకంగా మరియు మళ్ళీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా వారు ఎమ్మెల్యే కాకపోయినటువంటి భవిష్యత్తులో జరిగే ఎలక్షన్లో అత్యధిక మేరతో గెలిచి రాబోయే మంత్రివర్గంలో చోటు సంపాదించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. అలాగే మా ప్రాంత అభివృద్ధికి వారు నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజలకు మంచి నాయకత్వాన్ని ఇస్తున్నటువంటి నరసింహారావు గారికి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర విలమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారైన మరియు కోరుట్ల నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గారైన శ్రీ జువ్వాడ నరసింహారావు గారి జన్మదిన సందర్భంగా మేము వారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. మా సారు మెట్పల్లి కోర్టులలో ఎల్లవేళలా అందుబాటులో వండుకుంటూ ఆయన మా సార్ ఎమ్మెల్యే కాకుండా కానీ పార్టీలకు అతీతంగా బీజేపీ వారు కానీ టీఆర్ఎస్ వారు సార్ చాలా బీఆర్ఎస్ వారు కానీ చాలా మందికి సారు హెల్ప్ చేసుకుంటా, అందరికీ ఏం పనులు ఉన్నా ఖచ్చితంగా పని చేసి పెట్టుకుంటా. ఒక పని చెప్పినట్టే సారు మన కలెక్టర్ ఆఫీస్ కానీ మన రాష్ట్ర సచివాలయం కానీ ఒక ఫైల్ వెళ్ళిందంటే ఆ ఫాలో అప్ అవ్వకుండా స్వయంగా సార్ హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫైల్ ఎంబడ ఫాలో అయ్యి ఖచ్చితంగా పని పూర్తి చేసి ఎవరి పని ఉందో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. సార్ బ్రదర్ సార్ మీ పని అయిపోయింది తమ్ముడు అని చెప్పి మళ్ళీ అక్కడ కలిసి అంత మంచి మనసున్న మహారాజు, మంచి మనసున్న నాయకుడు కోరుట్ల నియోజకవర్గానికి మాకు లభించాలంటే చాలా మాకు ఆనందంగా ఉంది. అది మళ్ళీ దట్టు మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మా సార్ ఇన్ఛార్జ్ అవ్వడం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉంది. మరొక్కసారి మేము మా సార్ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. జన హృదయ నేత వెలమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొట్ల కాన్స్టిట్యూన్సీ ఇన్ఛార్జి నరసింహారావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, నరసింహారావు గారు అది ఏ అధికారం లేకున్నా ప్రజల మధ్య ఉండి ప్రజల సేవ చేస్తూ ప్రజల అభిమానం పొందుతూ ప్రజల యొక్క ఆదరాభిమానం పొందుతూ తను అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. ముందుగా జువ్వాడి నరసింహారావు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అలాగే కొరుట్ల నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా గెలవకపోయినా కానీ మూడు సార్లు ఓడిపోయినా కానీ ఈరోజు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా అన్నగారు నిలబడి పనులు ఏ రకంగా చేస్తున్నారు అంటే మెట్పల్లి టౌన్, కొరుట్ల టౌన్ అండ్ మెట్పల్లి మండల్, కొరుట్ల మండల్, మల్లాపూర్ మండల్, ఇబ్రాహీంపట్నం మండల్, ఈ 4 మండలాలకు ముఖ్యంగా 2 టౌన్లకు కలుపుకొని అన్నగారు ఇప్పటికీ దాదాపుగా ఎన్నో కోట్ల నిధులు తీసుకొచ్చి అవన్నీ కూడా పూర్తిగా పనులు చేయించి టోటల్గా అన్ని బిల్లులు కూడా రావడం కూడా జరుగుతుంది. యథావిధిగా చేసిన వారికి కూడా అన్నగారు ఎమ్మెల్యేగా లేకున్నా కానీ వారంలో 3 రోజులు 4 రోజులు ఇక్కడనే ఉండి అన్ని ప్రజల సంక్షేమాలు, ప్రజల బాగోగులు తెలుసుకుంటూ ఎవరెవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది కూడా అన్నీ కూడా చక్కబెట్టి అన్ని సర్చ్ చేసి చూస్తున్నారు. అలాగే మరోసారి ఇప్పుడు వచ్చే 2029 ఎలక్షన్లో అన్నగారిని భారీ మెజారిటీతో కొరుట్ల నియోజకవర్గం నుండి గెలిపించుకొని అన్నకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాల్సిందిగా ఈ పుట్టినరోజు కానుక ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు మా జువ్వాడ నరసింహారావు గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఇవాళ జువ్వాడ గురించి చెప్పాలంటే, వాళ్ళ కుటుంబం గురించి చెప్పాలంటే, వాళ్ళ నాన్నగారప్పటి నుంచి మేము వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడం జరిగింది. మన ప్రాంతంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనే ఇలాంటి నాయకులు లేరు. ప్రజాసేవలకే వాళ్ళ జీవితాలు అంకితం చేసిర్రు. పెద్ద ఆయన రత్నాకర్ రావు కూడా ఎన్నో సేవలు చేసిండ్రు. తండ్రికి తగ్గ తనయుడుగా తండ్రి బాటలు నడుస్తూ ఇవాళ జువ్వాడి నరసింహారావు గారు తెలంగాణలో 119 మంది ఎమ్మెల్యేలకు ధీటుగా వాళ్ళ ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన వాళ్ళు కూడా చేయని పనులు ఇవాళ మా కొరుట్ల కాన్స్టిట్యూన్సీలో చేయడం జరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో ఇలా ఈ అభివృద్ధిని చూసి కంపల్సరీ వచ్చే 28లో ఎమ్మెల్యే ఖచ్చితంగా గెలుస్తారని చెప్పి మేము నమ్ముతున్నాము. ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మా కొరుట్ల కాన్స్టిట్యూన్సీలోనే 2 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. ఇవాళ 2 మున్సిపాలిటీలు కూడా ఏది అభివృద్ధి చేయడంతో 2 మున్సిపాలిటీలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే సర్పంచులు కూడా, గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు కూడా మెజార్టీ సర్పంచులను గెలుచుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నిటికీ పనితీరు నరసింహారావు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే ఇవన్నిటికి దోహదపడ్డాయి. కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీఎంతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇంత పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వెలమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సీఎం గారు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకెన్నో కార్యక్రమాలు చేసి మా కొరుట్ల కాన్స్టిట్యూన్సీని అభివృద్ధి పదవులు నడిపిస్తారని చెప్పి మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాం. ఈరోజు మా కొరుట్ల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అన్నట్టని మా పెద్దలు గౌరవనీయులు నా రాజకీయ గురువు ఒక 16 సంవత్సరాల నుండి నేను ఈరోజు ఒక జువ్వాడి కుటుంబంలో పెరగడం జరుగుతుంది. ఇలా మా పెద్దలు గౌరవనీయులైన జువ్వాడి నరసింహారావు గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు కార్యకర్తలు, అభిమానులు పార్టీకి అతీతంగా
ఈరోజు ఇక్కడికి మెట్పల్లిలో వై ఫంక్షన్లో నిర్వహించడం జరిగింది. అతిగా రావడం జరిగింది. ఇంత అభిమానం ఏంటి అని అంటే అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ ఎమ్మెల్యే కానప్పటికీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినందుకే ఇంత అభివృద్ధి చెంది ఇంత ప్రజలు రావడం జరిగింది ఇక్కడికి. ఎందుకనంటే ఎమ్మెల్యే లేకున్నా అని ఎమ్మెల్యే కంట ఎక్కువ పనులు చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా కుండ్రాపేట బ్రిడ్జ్ కావచ్చు, ఇవాళ మెట్పల్లిలో 18,70,00,000తోటి అభివృద్ధి పనులు కావచ్చు, కుట్లలో 18,70,00,000తోటి అభివృద్ధి పనులు కావచ్చు, ఇంత డ్రైనేజీలు, సీసీ రోడ్లు, మెట్పల్లిలో ప్రతి ఒక్కటి చెప్పడానికి స్కూల్ పేద విద్యార్థులకు స్కూల్లో జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్ కావచ్చు, ఏ స్కూల్ అయినా కానీ ఇది కావాలి అని అంటే క్షణాన్నే కలెక్టర్ గారి దగ్గర దృష్టి తీసుకెళ్ళడంతో పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇవన్నీ త్వరగా పనులు చేయడం అనేది నియోజకవర్గ ప్రజలు చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అవుతూ ఇవాళ మన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియడానికి మేము ఇంతమందిని మేము అనుకోలే. మేము ఒక 3-4 వేల మంది వస్తారు కావచ్చు అనుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ 10,000కి అంటే ఎక్కువ ఉండి ఇక్కడ అందరూ కూడా చాలా రావడం జరిగింది. మాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇట్లాంటి జన్మదిన వేడుకలు మా పెద్దలు గౌరవనీయులు మా జువార్ నరసింహరావు మరెన్నో జరుపుకోవాలని మేము అనుకుంటున్నాము. ఇంకోటి నేను గొప్పతనంగా చెప్పుకోవాలనంటే ఇలా ఒక కుటుంబంలో నేను చిన్న స్థాయిల నుంచి నేను ఒక 2009లో పెద్దలు రత్నాకర్ దేవశాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు నేను ఒక కుటుంబంకి రావడం జరిగింది. ఇవాళ మా అమ్మ నాన్న నాకు పుట్టినప్పుడు పేరు పెట్టిరు కావచ్చు, కానీ జట్టి లక్ష్మణ్ అని ఇలా నన్ను నిత్యం ప్రజలకు పరిచయం చేసిన వ్యక్తి అంటే మా పెద్దలు గౌరవనీయులు జువార్ నరసింహరావు అని నేను గొప్పతనంగా చెప్పుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జువాడి రత్నాకర్ రావు గారు మేము 2000లో మొట్టమొదటిసారి కౌన్సిలర్ ఉన్నప్పుడు తను ఎమ్మెల్యేగా ఉండే. వారితోని మాకు అప్పటి నుంచి అనుబంధం. మేము ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్న రత్నాకర్ రావు గారు ఎప్పుడు కూడా తను ఒకటే చెప్తుండే, ఎన్నికల వరకే రాజకీయాలు, ఎన్నికలుగా అయిన తర్వాత మనం అందరం కలిసికట్టుగా అభివృద్ధి కోసం పాటుపడాలని చెప్పి చెప్తుండే. వారు మంచి నీతి నిజాయితీ నిబద్ధత గల నాయకుడు రత్నాకర్ రావు గారు. వారు కుర్ల నియోజకవర్గాన్ని తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ 2004లో గెలిచిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా వారు కురుట్ల పట్టణాన్ని కానీ కుర్ల నియోజకవర్గాన్ని అంటే అప్పుడు బుగ్గారం నియోజకవర్గం అప్పుడు దాన్ని చాలా అభివృద్ధి చేశారు. ఈరోజు వెటర్నరీ కాలేజ్ కావచ్చు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ కావచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కావచ్చు, ఆర్టీఓ ఆఫీసు, సెంట్రల్ లైటింగ్, మున్సిపల్ బిల్డింగు, సైన్స్ వింగు ఏది ఉన్నా రత్నాకర్ రావు గారి హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధే. వారితోని మాకు విడదీయరాని అనుబంధం. వారు మరణించే వరకు కూడా నన్నైతే ఇక బాగా ప్రేమిస్తుండేది రత్నాకర్ రావు గారు. తర్వాత ఇప్పుడు నరసింహన్న గారు కూడా మమ్మల్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే మీరు అందరూ మనమందరం కలిసి పనిచేద్దాం పట్టణాభివృద్ధి కోసం అని చెప్పి తను ఆహ్వానించగానే మేము కుర్లపట్నంలో చాలామంది కౌన్సిలర్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. నరసింహన్న కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రజాపాలనలో వారు ఎన్నో నిధులు తీసుకొచ్చి కుర్ల పట్టణాన్ని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు కావచ్చు, తర్వాత కొండ్రాపేట బ్రిడ్జి కావచ్చు, తర్వాత ఈరోజు ఇప్పుడు వికలాంగులకు స్కూటీలు కావచ్చు, తర్వాత కరెంటు, ఇంద్రమీన్లు ఎన్నో మన ఇన్ఛార్జ్ నరసింహన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మా కుర్ల పట్టణం కుర్ల నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందుతుందని తెలియజేస్తున్నాం. కుర్ల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా జువాడి నరసింహన్న గారు గత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వారి తండ్రి గారి రత్నాకర్ రావు గారి బాటలో నడుస్తూ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా వేసినటువంటి రత్నాకర్ రావు గారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ కోరుట్ల నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ప్రతి క్షణం కూడా అహర్నిశలు కష్టపడుతూ కార్యకర్తల అభివృద్ధి కోసం అదేవిధంగా నియోజకవర్గంలో సంపూర్ణంగా మౌలిక వసతుల సదుపాయాల కల్పనకు సంపూర్ణ సహకరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఉంది కాబట్టి ఇలా ఎమ్మెల్యేగా గెలవకపోయేప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఎమ్మెల్యే కంటే పోటీ పడుతూ మిగతా నియోజకవర్గాలతో పాటు ఒక మంత్రి లేకపోతే ఒక విప్పో ఇట్లా ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కీలక బాధ్యత ఉన్న వ్యక్తి అయితే ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తారో అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఇలా మా నియోజకవర్గాన్ని ఇలా నరసింహన్న గారు అభివృద్ధి పథకాన్ని నడిపిస్తున్నారు. మొన్న 6,50,00,000 రూపాయలతో 4 మండలాల్లో ఈజీఎస్ సీసీలు మంజూరు చేశారు. అదేవిధంగా కురుట్ల మెట్పల్లి మున్సిపాలిటీకి 18,70,00,000తోని 2 మున్సిపాలిటీలు కూడా యుఐడిఎఫ్ ఫండ్స్ కూడా కేటాయించడం జరిగింది. ఈ విధంగా చూస్తూ పోతుంటే నరసింహన్న గారు అధికారికంగా ఎమ్మెల్యే కాకపోవచ్చు, కానీ ఇవాళ అనధికారికంగా ఎమ్మెల్యే కంటే ఎక్కువ ఫండ్స్ కేటాయిస్తూ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మన్ననలు పొందుతున్నారు. ఇవాళ అలాంటి నాయకుని జన్మదిన సందర్భంగా మేము అందరం కూడా వేలాది మంది కార్యకర్తలు వచ్చి ఇలా అన్నగారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇలా జనం కురుట్ల నియోజకవర్గం అంతా కూడా ఇలా వై కన్వెన్షన్ హాల్లో ఇలా పోటెత్తిరంటే దానికి నీరసం ఇలా మీరు చూడొచ్చు. ఇలాంటి నరసింహ గారు మరింత పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జై జువాడి, జై జై జువాడి. ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైన దినము. ఎందుకంటే మా ఎలమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అలాగే కొరుట్ల నియోజకవర్గం మన ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి వారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మా వయసులకు ఎప్పుడు రాదు ఛాన్సు, 40 ఏళ్ళ రాంది ఇప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చింది. నరసింహ గారు మాకు చైర్మన్గా ఇచ్చి గెలిపేయడం జరిగింది. తనకు కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను. గెలిచిన తర్వాత డెవలప్ కొరకు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఒక 1 వీక్లోనే. దాని తర్వాత మన కలెక్టర్ దగ్గరికి కానీ, తర్వాత ఎస్పీ దగ్గరికి కానీ, ఆర్డీఓ దగ్గరికి కానీ అన్ని విషయాలు అప్పచెప్పి మంచిగా మన మెట్పల్లిని పురోగతి చేయాలని చెప్పి కోరిండ్రు. వారు చెప్పిన విధంగానే కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే తనకు మంచి పేరు రావాలనే కోరికతో ఉన్నాను. ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. తన పదవిలో లేకపోయినా ఒక ఎమ్మెల్యేగా చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనకు ఈ త్వరలోనే 6 కోట్ల చిల్లర అవి వచ్చినాయి. ఏది మన నిధులు వచ్చినాయి. ఇంకా తెస్తానికి రెడీ ఉన్నాడు తన. ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి సాయానిధి దాని నుంచి మత్తు డబ్బులు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా 1 వీక్లో పెద్ద ఎత్తున 1,00,000 పైన వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నిన్న ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది. తన ఒక 1 వీక్లో ఆ ప్రోగ్రాం కూడా పెట్టి పెద్ద సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మై నేమ్ ఇస్ లాసియా. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మెట్పల్లి. నేను జెడ్పిహెచ్ఎస్ బాయ్స్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ కంప్లీట్ చేశాను. ఒకరోజు ప్రోగ్రాంలో జువాడి నరసింహారావు సార్ గారు వచ్చారు మా స్కూల్కి. ఆ కార్యక్రమంలో మా పీటీ సార్ గారు నా గురించి చెప్పి హైదరాబాద్లో ఐ ఆపరేషన్ చేయించారు. జువాడి నరసింహారావు సార్ గారు అడగగానే సహాయం చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. విష్ యూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. నా పేరు ఓంకార్ నవీన్. నేను మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మెట్పల్లి. శ్రీ జువాడి నరసింహారావు సార్ గారు అతి చిన్న వయసులో నన్ను వైస్ చైర్మన్గా చేసిరు. తను ఎంత మంచివారంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి నరసింహారావు సార్ దగ్గరికి వెళ్తే తన సొంత కొడుకులాగా దగ్గరికి తీసి ఆ ప్రాబ్లాన్ని సాల్వ్ చేసేంత వరకు తను నిద్రపోడు. సో దీనికి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా మేము మా ఫస్ట్ వార్డులో జెడ్పిహెచ్ఎస్ బాయ్స్ హై స్కూల్ ఉంది. ఆ స్కూల్లో టాయిలెట్స్ గురించి ప్రాబ్లం ఉంది సార్ అని చెప్పిన వెంటనే నరసింహారావు సార్ గారు స్పందించి కలెక్టర్ సార్తో మాట్లాడి వెంటనే ఆ టాయిలెట్స్కి నిధులు మంజూరు చేయించడం జరిగింది. అలాగే ఆ టాయిలెట్స్ నిర్మాణం పూర్తయిన వెంటనే ఆ స్కూల్కి వెళ్ళి విజిట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఒక పాప లాస్య అనే పాప అథ్లెటిక్స్లో పాల్గొంటుంది, స్టేట్ లెవెల్లో పాల్గొన్నదని చెప్పి అక్కడ ఉన్న పీటీ సార్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగానే పాపకి స్పెట్స్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి తెలిసిన వెంటనే అడగకన్నా ముందే సారు హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్ళి అమ్మ నీకు ఎంత ఖర్చు అయినా సరే నేను నా సొంత డబ్బులతోని సర్జరీ చేయిస్తా అని చెప్పిన వారం లోపే సారు మరి ఇంత బిజీలో ఉన్నా గుర్తుంచుకొని మరి వారం లోపే పాపని అక్కడికి రప్పించుకొని నా ద్వారా నవీన్ మీరు పాపని తీసుకొని రండి అని చెప్పి తన సొంత ఖర్చులతోని పాపకు ఆపరేషన్ చేయించిన వ్యక్తి, మనసున్న నాయకుడు, సేవా దృక్పథం ఉన్న నాయకుడు మన నరసింహారావు గారు. అటువంటి నరసింహారావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు కొరుట్ల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ జువాడి నరసింహారావు గారు అలాగే వెల్మ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి మేము పెద్ద ఎత్తున మన మెట్పల్లి పట్టణ మహిళా సమాఖ్య అధ్యక్షులు మొత్తం హాజరు కావడం జరిగింది. నరసింహారావు సార్ గారు ఇలాంటి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మేము మరీ చెప్పుడు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మా మహిళల తరఫున ఆయన ఆశీర్వాదం మా పైన ఎప్పుడు ఉండాలని మేము ప్రతి పుట్టినరోజుకు సార్ గారికి ఇలాగే విషయం చెప్పుకుంటూ ప్రతి జన్మ బంధం అని మేము అనుకుంటున్నాము. ఇలాంటి జన్మదినాలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. కొరుట్ల కాన్స్టెన్సీ నియోజకవర్గం నరసింహారావు సార్ గారికి మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మా మెట్పల్లి పట్టణ సమైక్య అందులో వార్డు సమైక్య సభ్యుల తరపు నుంచి అందరి తరపు నుంచి ప్రతి ఒక్కరి తరపున పేరున నమస్కారంతో నేను హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తున్నారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక చిన్న చదువుకునే పాపకు కూడా కళ్ళకు ఆపరేషన్ చేయించిండు. ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు అని ఎప్పుడో 10 తరాల కింద ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రతి ఒక్క పేదవాడు కట్టుకున్నాడు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ళకు జాగలు ఇచ్చినా కానీ కట్టుకోలేని స్థితిలో 20 ఏళ్ళ కింద మాకు ప్లాట్లు వస్తే మేము కట్టుకోలేము. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వము ఆ ప్లాట్లు ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళకి రీఓపెనింగ్ చేసి మళ్ళీ ఇండ్లకు రుణాలు ఇచ్చి ప్లాట్లు లేని వాళ్ళకు ఇండ్లు మంజూరు చేయడం కానీ ఇవన్నీ సంక్షేమ పథకాలు ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మంచిగా ఒకటే దాటిగా నడుస్తుంది. ఏదో ఒక నెలనో వారం రోజులు పథకాలు కాకుండా ఈ 5 సంవత్సరాల పాలనలో ప్రతి ఒక్క రోజు ప్రతి ఒక్క సభ్యుడు
అప్లికేషన్ పెట్టుకునే అర్హత ఇచ్చిండ్రు. ఏదైనా టైం పీరియడ్ ఉంటుంది, ఇందులో మాత్రం పాలనతోటి కూడిన పీరియడ్ ఉన్నది. ఇది మాకు మనస్ఫూర్తిగా అందరికి సంతోషం. ప్రతి ఒక్క విలేజ్లో చూస్తే ఇందిరా మిల్లు కనబడుతున్నాయి. మళ్ళీ మా మహిళలకు కూడా ఇప్పుడు ఇచ్చే రుణాలు అవి కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకొకటి, ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అందరి తరపున నేను అడుగుతున్న ఒక విషయం, మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సులు వచ్చినాయి. కొరుట్ల నియోజకవర్గంలో మా మెట్పల్లికి కొరుట్లకు కానీ ఆర్టీసీ బస్సులు రాలేవు. ఆయన మా మీద దయించి మా మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సులు, ఈ పెట్రోల్ బంకులు అలర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు శ్రీ జువ్వాడి నరసింహరావు గారి జన్మదిన సందర్భంగా జగిత్యాల నుండి శాసనసభ్యులు నేను, డిసిసి అధ్యక్షులు, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ అందరం కూడా వచ్చి వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈరోజు కొరుట్ల నియోజకవర్గం కాదు, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నలుమూలల నుండి వారి అభిమానులు, మిత్రులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వారికి భగవంతుడు నిండు నూరేళ్ళు ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ, అదేవిధంగా రాజకీయంగా కూడా ఇంకా బాగా ఎదగాలని చెప్పి కూడా నేను ఆ భగవంతుడిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. కోరుట్ల జన హృదయ నేత జువ్వాడి నరసింహారావు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సార్. థ్యాంక్ యూ. సో 24/7 కూడా శుభాకాంక్షలు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో మీ పుట్టినరోజు ఇంత కోలాహలంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. ప్రజలు మిమ్మల్ని చాలా ఆదరిస్తున్నారు. ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి చాలామంది హైదరాబాద్ వస్తామన్నారు. నార్మల్గా నేను ఎప్పుడు మా కుటుంబ సభ్యులతోటి చేసుకుంటా. ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా ఎప్పుడు ఫ్లెక్సీలు కడతారు. ఇప్పుడు కాదు, అధికారం ఉన్నా లేకున్నా నా కార్యకర్తలు అట్లే పనిచేస్తారు, నా వెంటనే ఉన్నారు. ఇవాళ అధికారం లేనప్పుడు ఉన్న కార్యకర్తలే ఇవాళ నా వెంబడి ఉన్నారు. అధికారం వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది వచ్చిండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న మా కార్యకర్తలంతా కూడా నాతోటి 15 ఏళ్ళు ప్రయాణం చేసిన కార్యకర్తలే. ఇవాళ వాళ్ళ బలమే, వాళ్ళే నా కుటుంబ సభ్యులు. ఇవాళ వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్ వస్తామని అంటే వాళ్ళ ఇంతమంది వెహికల్స్ మీరు చూసినారు, డీజిల్ ఖర్చు, వాళ్ళ శ్రమ ఇవన్నీ వృధాగా వద్దన్న ఉద్దేశం కొద్దీ నేనే వస్తా. ఏదైతే ఇది ఉన్నదో మా కార్యకర్తల మధ్యలో సెలబ్రేషన్ చేసుకుందామన్న ఉద్దేశం కొద్దీ ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నెలకు దాదాపు 20-25 రోజులు నేను నియోజకవర్గంలో ఉంటా ఉన్నా. మీరు అందరు చూస్తూ ఉన్నారు. నేను ఫ్యామిలీని వదులుకొని నా క్లోజు ఇక్కడున్న మా సభ్యులందరూ కూడా మేము 10-30 ఏళ్ళ నుంచి ఫ్రెండ్స్, కానీ వాళ్ళకు కూడా దూరం అవుతున్నా. ప్రజలు చేయబట్టి నా క్లోజ్ మిత్రులకు దూరం అవుతున్నా. ఎందుకు అంటే నేను 24/7 108 లెక్క కొరుట్ల నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తున్నా. సూపర్ సార్. ఇప్పుడు మీరు ఎమ్మెల్యే కాదంటే ఎవరు నమ్మట్లేదు, ఇప్పుడు మీరే ఎమ్మెల్యే అనుకుంటారా? అంటే అట్లా పనులు చేస్తున్నాం. నేను ఓడిపోయినప్పటికి కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పినారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ ఇచ్చిన వాళ్ళే మా ఎమ్మెల్యేలు అని చెప్పినారు. ఇక్కడ అధికారులు కానివ్వండి, మీరికెళ్ళి ప్రభుత్వం కానివ్వండి, మేము ఎన్ని నిధులు అడిగితే అన్ని నిధులు ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రజల సమస్యల పట్ల పరిష్కారం ఏదైనా ఉంటే తక్షణమే దాన్ని రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందువల్లనే ఇలా ప్రజల అభిమానం వెలిగినాయి, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళ కోసమే నేను ప్రత్యేకంగా కొరుట్ల మెట్పల్లి మధ్యన అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా, ఇటు కొరుట్ల కాదు ఇటు మెట్పల్లి కాదు, రెండింటి మధ్యలో ఈ ఫంక్షన్ హాల్లో మేము ఘనంగా ఈ సెలబ్రేషన్స్ మా కార్యకర్తలు చేసింది, నేను కాదు. రైట్. ఇవాళ వచ్చిన వేలాది మందిని చూస్తుంటే వాళ్ళు మీ మీద చాలా నమ్మకం పెట్టుకున్నట్టు అర్థమవుతుంది. సో దాని గురించి మీరేమంటారు? అంటే ఏం చేయబోతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? ఇక నమ్మకం మీకు తెలుసు. ఎలక్షన్లు అప్పుడు లాస్ట్ టైం మీరు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసిండ్రు, 200% గెలుస్తాం అనుకున్నాం. అనుకోకుండా అరవింద్ గారు అక్కడ పోటీ చేస్తా అని వచ్చి ఇక్కడ పోటీ చేసిండ్రు. దాంతో నాకు ఇబ్బంది అయింది. ఈసారి ప్రజలందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నారు, సంకల్పంతో ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా మేము ఈసారి నరసింగన్నను అసెంబ్లీకి పంపుతామన్న ఉద్దేశం కొద్ది ఉన్నారు. ఎందుకంటే అట్లా పనులు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నాకు అధికారం లేకున్నా కూడా 2 మున్సిపాలిటీలు గెలుచుకున్నాం. కొరుట్ల మెట్పల్లి 2 మున్సిపాలిటీలు గెలుచుకున్నాం. మీరు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయిన ఆ విషయంలో తప్పకుండా చాలామంది చాలా చోట్లలో కూడా ఎవరెవరికైతే 2 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నా గెలవలే. 2 మున్సిపాలిటీలు గెలుచుకున్నాము.
అదేవిధంగా 78 మంది సర్పంచులలో ఉంటే 48 సర్పంచులు గెలిచాం. ఇక్కడంతా ఉన్న వాళ్ళంతా సర్పంచులు, మా పెద్ద పెద్ద గ్రామాల సర్పంచులు మేము గెలుచుకున్నాం. అవుగా మా మారుతి బాపు, ఆయన బాపు అంటారు, ఆయన మా 15 ఏళ్ళ నుంచి వెళ్ళి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు, తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక మా దిలీపుని ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. వీడు ఉన్న కార్యకర్తలు అందరూ కూడా నాతోటి, వెంకటేష్ గౌడు 20 ఏళ్ళ నుంచి వెళ్ళి ఈయన బీసీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాతోటి ఉన్నాడు. చాలామంది ఇట్లా నా వెంబడి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్ళి ప్రణయ్ కష్టకాలంలో పనిచేసిండు. మొన్న టికెట్ ఇచ్చినా ఇట్లా 2 ఓట్లతో ఓడిపోయాడు. ఓన్లీ 2, అంటే ఒక్క ఓటు ఇటు వస్తే టాస్ అవుతుండే. అది చిన్న పొరపాటు. అక్కడికి పోయి మీటింగ్ 2 ఓట్లు. సో ఇట్లా చాలామంది కూడా 10 ఓట్ల కింద ఇప్పుడు మెట్పల్లిలో దాదాపు 6 సీట్లు కోల్పోవడం జరిగింది. అయినా నేను ఇది మెట్పల్లి మున్సిపాలిటీని కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకున్నాను. వండర్ఫుల్. అయితే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పొద్దు నుంచి మేము సర్వే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. జనం అయితే ఒక డిసైడ్ అయ్యారు ఏమని, మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యేని చేసుకుందామని. భగవంతుని తెలుసు అది. జనము మనసు మారకపోతే తప్పకుండా గెలుచుకుంటాం. ఈసారి అవకాశం లేదు సార్. ఎమ్మెల్యే చేయలేని పని మన నరసింగన్న చేసిండు. మా ఊరికి ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇయ్యలేడు మన సంజయ్. మన నరసింగన్న 30 డబుల్ ఇంద్రమిల్లు ఇచ్చిండు. దాదాపుగా ఈ 2.5 సంవత్సరంలో జన హృదయ విజేత జువాడి నరసింహారావు గారు, రాష్ట్ర ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు, దాదాపుగా 70 నుంచి 80 కోట్లు వారు ఎమ్మెల్యే కానప్పటికీ ఓడినా గెలిచినా ప్రజల లోపల ఉండే నిజమైన సేవకుడు, నిజమైన కర్షకుడు జువాడి నరసింహారావు గారు. 70 నుంచి 80 కోట్లు అభివృద్ధి గురించి తెచ్చారు. ఎన్ఆర్ఏజిఎస్ నిధులైనప్పటికీ దాదాపుగా 14 కోట్లు, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ దాదాపు 7.5 కోట్లు, కొరుట్ల మున్సిపాలిటీకి మరి మెట్పల్లి మున్సిపాలిటీకి తప్పించి ఇక్కడ 18 కోట్లు, అక్కడ 18 కోట్లు, దాదాపు 36 కోట్లు. అదేవిధంగా ఎస్డిఎఫ్ దాదాపుగా 10 కోట్లు. ఈ విధంగా కొట్టికర్ల కోనరాపేట బ్రిడ్జి సంబంధించి 6,80,00,000 బ్రిడ్జి కానీ, ఇటువంటి అభివృద్ధి పనులు అంటే సీసీ రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజీలు కానీ, వీరు దాదాపుగా ఓడినా గెలిచిన ప్రజల్లో ఉండే నిజమైన సేవకుడు, జన హృదయ విజేత, కొరుట్ల ప్రజల యొక్క నిజమైన సమస్యల గురించి నిరంతరం స్వేదాన్ని చిందిస్తున్న అసలైన నా నాయకుడు మా జువాడి నరసింహారావు గారని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్న వారి అనుచరులుగా. దాదాపు కొండ్రికాల బ్రిడ్జ్ అని ఉన్నది. లాస్ట్ టైం గతంలో ఇక్కడ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన విద్యాసాగర్ రావు గారు ఆ కొండ్రికాల నేను గెలిస్తే కొండ్రికాల బ్రిడ్జ్ వేపిస్తానన్నాడు. దాని తర్వాత మా ఎక్స్ జడ్పీటీసీ లింగారెడ్డి గారి, అది వెల్లుల గ్రామం, చాలా పెద్ద గ్రామం, అక్కడికి వెళ్ళి ఒక క్యాండిడేట్ని నిల్చుని పెడితే అక్కడ ఓడిపోతాడని చెప్పి ఆ గ్రామంలో, కొండ్రికాల గ్రామంలో మీరు ఈ ఫలానా క్యాండిడేట్ను గెలిపిస్తే బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిండు, నేను కొండ్రికాయల బ్రిడ్జ్ పూర్తి చేస్తానని. కానీ 10 సంవత్సరాలు అయింది, పూర్తి కాలే. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినాం, కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్తే తక్షణమే 8 కోట్ల బ్రిడ్జు వచ్చింది. అంటే సమయం తీసుకున్నది, టెండర్ అయింది. టెండర్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రజలు నమ్మలే ఈ ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు అని. మా దగ్గర కాంట్రాక్టర్లు వచ్చిండ్రు, పని చేస్తూ ఉన్నారు, అది పూర్తి కాబోతూ ఉన్నది. అది పూర్తయితే వేములవాడ, సిరిసిల్ల ప్రాంత ప్రజలకు కూడా ఆ రవాణా సౌకర్యం దగ్గర అవుతూ ఉంటుంది. అది 2 దశాబ్దాల కోరిక ఉండే ఆ ప్రాంత ప్రజలందే, అది మనం నెరవేర్చినాం. సూపర్ సార్. సో ఇక ముందు మీ రిజల్యూషన్ ఏంటి? బర్త్డే రిజల్యూషన్ ఏం చేయబోతున్నారు ప్రజల కోసం ఇప్పటి నుంచి? బర్త్డే రెజల్యూషన్ ఏం లేదు, నిత్యం ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి, ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాటం చేయాలి. మొన్న ఈ మధ్యకాలంలో ఎండాకాలంలో దాదాపు మెట్పల్లి ప్రాంతంలో 45 డిగ్రీల టెంపరేచర్ ఉండే. అలాంటప్పుడు కొన్ని ఈత వనాలు కాలిపోయినాయి, గౌడ్స్ అందరు. నేను అన్ని ఊళ్ళకి తిరిగి ఎక్కడైతే ఈత వనాలు కాలిపోవడం జరిగిందో ఆ టెంపరేచర్కు, వాటికి ఇమీడియట్గా బోర్లు శాంక్షన్ చేయించిన ఎన్ని గ్రామాలలో. కొన్ని పెద్ద గ్రామం వేంపేట ఉంది, వెల్లుల్లా ఉన్నది, సంగెం ఉన్నది, ఐలాపూర్ ఉన్నది, ఇలాంటి ప్రాంతాలలో కొన్ని 2 బోర్లు కూడా శాంక్షన్ చేయించినాం. అన్ని గ్రామాలకు దాదాపు చేసినాం. సో ఎప్పటికైనా నా రెజల్యూషన్ ఒకటి, మా కార్యకర్తలు, ఈ పార్టీ సంబంధించిన మా అభిమానులు కానిది, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానిది, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం మీద నమ్మకం పెట్టుకొని మరి ప్రజాపాలనలో
ఇప్పటి వరకు మేము ఇచ్చిన హామీలు 10 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఎవరు ఏది ఊహించని విధంగా మేము రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినాం, అదేవిధంగా సన్న బియ్యం ఇచ్చినాం, ఉచిత బస్సు ఇచ్చినాం, ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చినాం, ఇట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. అలాంటి ఇంకా 21,000 రైతుల కోసం రుణమాఫీ చేసినాం, 21,000 కోట్లు. సో మొన్న రైతు భరోసా మీద ప్రతిపక్షాలు అంటే కూడా రైతు భరోసా ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇంత ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా 1వ తారీఖు నాడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జీతాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇన్న ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నా కూడా రైతులకు కష్టం కలగకుండా రైతు భరోసా ఇస్తున్నారు, యూరియా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అన్నీ చేస్తుంది ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో. రైట్, దీర్ఘకాలికంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న ఏదన్నా ఒక సమస్యను పరిష్కరించబోతున్నారా? ఏదన్నా ఉందా మీ లక్ష్యం? ఇంకా ఇది చేస్తే బాగుండు ఈ నియోజకవర్గానికి? కొన్నికల బ్రిడ్జ్ అన్న చెప్తున్నా కదా, అది పూర్తి కాబోతూ ఉన్నాయి. కొన్ని బ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి, అవి కూడా పూర్తి అవుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు అయితే పెద్ద సమస్యలు అంటూ ఏం లేదు. ఒకటి అప్పుడు ఫైర్ స్టేషన్ ఒకటి లేకుండే కొరుట్లకు, ఆ ఫైర్ స్టేషన్ కొరుట్ల కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అందరికంటే ముందు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చినాం. దానికి కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది. ఆనాడు డీజీ నాగిరెడ్డి గారు ఉండి వారికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు స్వయాన మాట్లాడి నాగిరెడ్డి గారికి అది అప్పచెప్పి చేంజ్ అయింది. ఆ ఫైల్ ప్రాసెస్లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మరొకసారి మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సార్. థ్యాంక్ యూ. నేను మీ బిఎస్ సైనింగ్ ఆఫ్.